वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी विच दूरों नेड़ों चल करके गर्मी की परवाह ना करते हुए गुरु चरणा विच आप जी कर बैठे हो। आओ इन्हां अमोलक घड़ियां नूं सतगुरां दे प्रेम दे विच सफलियां बनाइए। इतिहास के पावन प्रसंगां विचों आप जी ने सुनिया सी जदों श्रोतियां ने कवि जी नूं सवाल कीता किन्ना किन्ना ग्रंथां दे विचों तुसीं इस कथा नूं लिया है। बड़े अद्भुत सहित सुनाया है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का आसरा भाई गुरदास जी दी वारां शहीद भाई मनी सिंह जी दे दिते अनेकों प्रकार के हवालियां दे विचों सोध के इस पोथी नूं लिखिया। फिर श्रोतियां दा सवाल सी तुसी गुरु नानक साहब महाराज नूं निरंकार दा रूप दस्सिया बाणी विचों सिद्ध कर दिओ। कवि जी ने तीजे पातशाह जी दी गाई हुई महिमा भट्टां वल्लों आप नारायण कलाकार जग में परवरे इस शब्द द्वारा सिद्ध कीता गुरु नानक साहब महाराज निराकार दा रूप। दूजा अमृत वचन सतयुग तै माणियो छलियो बल बाबल पाहियो। इस अमृत वचन के संदर्भ के मुताबिक उन्होंने दसिया है कि वे धुर की बाणी के हवालियां दे ताई मैं इस रचना उत्तम बनाए। इन्हां सारे प्रकरणों का आप जी ने आनंद माणिया जी। आओ कुछ समा एकाग्रता बनाइए। पाओ प्यार दी सांझ गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा इत्यादक श्री ग्रंथ में लिखे सवये परिंद निरंकार आकार पे श्री गुरु अंगद कंद। महाकवि कविराज भाई संतोष सिंह जी श्रोतियां नूं दस रहे ने कि इथों तक मैं आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना दे विचों दूजे पातशाह ते तीजे पातशाह जी के सवैयां नूं सुनाया जो भट्टां ने लिखे ने उन्होंने बताया। किवें नानक तो अंगद होए अंगद तो अमरदास किवें निरंकार तो उन्होंने अपना आकार बनाया। सरगुण रूप भी ने निर्गुण रूप भी ने। भाई एदासी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दे विचों हवाले जिन्हां ताई गुरसिखां ने सिंघां ने पुछया सी कवि जी कल साडी कौम नूं कोई सवाल करे भी गुर इतिहास जो गुरुआं का जीवन है ते गुरबाणी दे विचार ध्रुव लग लग कवि कहंदे ऐसा नहीं। इतिहास गुरबाणी की रोशनी दे हेठां ही रब दी गल करदा ए। मोहर मोह
श्री ग्रंथ कहाँ सो तुम साच ये झूठो लहै। कवि जी कहते भाई गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी पुकार पुकार के कहती है गुरु नानक साहब निरंकार ने, परमात्मा ने, परमेश्वर ने, गुरु साहब ने ते सच कह दिता जुगो जुग अटल। बाकी सतगुरां दे वचन ते भरोसा करना नहीं करना, सच जानना है झूठ जानना कि तुहाडी शर्त है। कवि जी ने बड़ा बड़ा फैसला दिता भी मैं ते गुरबाणी दे मुताबिक गल बहुत वड्डी कीती है, जे हुण तुहाडी मत विच ही गल फिट ना आवे ते मेरा की कसूर है। कहंदे प्यारिओ सतगुरां ने ते पुकार पुकार के आखे आप नारायण कला धार जग में परवरिओ प्रगट होई। ते भाई गुरदास लिखते ने सतगुर नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानण प्रगट होए गुरु साहब। जदों श्रोतियां ने वचन सुने भी धुर की बाणी दे हवालियां दे विच प्रगट रूप जाके, क्योंकि जो कल आप जी दे शब्द सुने उन्हां दे ना अर्थ बड़े गहरे। हुण जे आपां कहिए भी अकाल पुरख एक है, सारी सृष्टि कहती है, गुरु कहता है, पर सतगुर जेड़े भाव नाल कहंदे असीं उस भाव नाल सुणाउंदे नहीं। असीं केवल गिणती दे एक दी गल करदे फिरदे। गुरु साहब ने गिणतियां तो उपर दीयां गल्लां कीतीआं, एक वो साडीआं गिणतियां च नहीं है, क्योंकि साडी गिणती दे एक तो पहला जीरो भी आ जाती है, सिफर भी आ जाती है। हुण जे अकाल पुरख परमात्मा एक है, फिर राम जी, कृष्ण जी, देवते, राक्षस, ऋषि, मुनि, औलिए, पैगंबर, अवतार, ये कौन सी? पापड़ा कह रहा है बेशक ये रब नहीं, पर रब दी एक अंश ने। वो अंश विच कल्ले देवी देवते नहीं, हर मनुख है, हर पक्षी है, हर पशु है। 42 लाख जूना पानी विच ने, 42 लाख धरती ते ने। अज दी साइंस ने 21 लाख 400 समुद्री जीव खोजे अजे तक भी समुद्र की तह ते रहने वाले किन्ने क जीव ने जिन्हां दी असीं खोज कीती प्रजातियां 21 लाख 400। और गुरु साहब ते कहंदे आ 42 लाख जन्म होते। कहते 42 लाख जून जल दे विच है, एक मच्छी दी जून है ते मच्छियां दी किन्नियां किस्मां दी लखां। इस पासे ना जा अकाल पुरख दी अंश सारियां दे विच है, तां दस्सिआ भी सतयुग दे विच तुसीं आए, बाबन का रूप धारण किया, राजे वन नूं छड्डिया, फिर रामचंद्र जी का रूप धारण कर लिया तुसीं। जे राम भी तुसीं हो ते रावण भी तुसीं हो, जे चंद तू है ते नेरा भी तू है, जे सूरज तू है ते परछावा भी तू है। जाप साहब की बाणी विच सतगुर इस अवस्था का जिक्र करते हैं। इस अवस्था नूं समझना, समझाउणा ते गाउणा अपने ते तुहाडे वस दीआं गल्लां नहीं। जिन्हें निर्गुण की अवस्था नूं माणिया, निरंकार नूं जाणिया, उही कथन कर सकदा है। वाक ग्रंथ को साच जो मन है, नानक हर अवतार पछान है। उन्हां सेवकां सिखां नूं कवि जी समझाउंदे गुरु नानक साहब महाराज दे बारे कोई जान सकदा है जिन्हें धुर की बाणी नूं जाणिया, जिन्हें गुरु ग्रंथ साहब के बचनों को जुगो जुग अटल सच जाने ना, वो जानते ने कौन ने? गुरु नानक साहब हर अवतार ने, परमेश्वर ने। इसे करके बाणी ने आखे है सब ते वड्डा सब गुरु नानक जिन गल राखी मेरी। कलयुग दे विच कहंदे सब दी रखिया करन वाले गुरु नानक साहब ने। कलयुग दे विच सब तो वड्डा जहाज ने गुरु अर्जन गुरु नानक। जो कवि जी ने वचन कह देते ना, कहते हर अवतार ने मनना ना मनना कि अपनी अपनी मत का फैसला है। ना मनन वाला ते भी कहता जे रब है ते विखाओ, ना मनन वाला नास्तिक ते मनन वाला कहता जी मैनू हर थां ते दिसदा है। वो कहता मैं जिथे वेखां जह जह देखो तह हजूर दूर कद होना चाहिए। वो ते किसे तो दूर नहीं, वो सारियां दे विच है, तेरे विच भी है ते मेरे विच भी है। अल्लाह दुश्मन विच भी वसिया होया है, मित्र विच भी वसिया है। बस देखण देखण दा नजरिया है। जिन्हें वेखिया हुण धर्म दीआं स्टेजां बड़ियां वखरियां ने। मेरे वर्गा बंदा रब नूं मनदा है, पर एक बंदा रब नूं मनण वाला मेरा दुश्मन बनिया ते मैं सोचदा भी जे इहनूं मैं पासे कर दियां, है वो भी धर्मी है, मैं भी धर्मी।
पर एक वो है जिहड़ा मेरे तो उच्ची अवस्था वाला है, सामने वाला भावे नास्तिक भी है, माड़ा भी, वो कहता रब्बा मैं तो किसी का बुरा ना करांगी, मैं नहीं कर सकता। जे भाई मनी सिंह दे हाथ नूं वड्ढण वास्ते जलाद बैठा ते जलाद ते थोड़ा गुस्सा करदे आ कि तैनूं मैं दसूं दरगाह च कोई नहीं बोलदा, कहंदे जिੱਥੋਂ तैनूं हुक्म होया उत्थों वड्ढ, पंथ बंद कर। धन गुरु अर्जन दे पातशाह तत्ती तवी ते बैठे आ, जलाद गुस्से विच आके रेत दे तप दे कड़छे भर भर पाउंदा है। सतगुरां ने तां नहीं कहा भी जलादा तू क्यों पाप कमाउणा भाई, तू क्यों माड़ा काम करना है, जे ये काम करना है चंदू आप करे, नहीं महाराज ने उन्होंने भी कुछ नहीं किया, कहते तेरा कर्म है कर। बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह नीहां विच खड़े आ, जलाद देसी नाल टोडा भन रहे, उन्हें कदी नहीं किया भी तेरा कख ना रहे, तू साडे नाल इन्ना कुछ करके किया भी नहीं। उन्होंने जिथे जिथे दिसदा सी परमात्मा दिसदा सी, रब नजर आउंदा सी। ते कई बार ना चीज़ां सानूं तां नहीं समझ आउंदियां क्योंकि असीं इस राह दे पांधी नहीं होंदे। हुण 5वीं 10वीं क्लास दे बच्चे दे सामने तुसीं बीटेक दे सवाल रखोगे, वो कहूगा यार भी ये हो ही नहीं सकदा, मैनूं समझ नहीं आउंदा। इसे तरह धर्म दीयां अवस्थावां बड़ियां ने, ते कई बार हुण जिहड़ी निराकार दी अवस्था इहनूं मैं छेड़ां जां तुसीं सुणो, साडे वस दा काम थोड़ी है। असीं ते अजे सरगुण दी भगती नहीं कर सके ते निर्गुण दी कदों कर लांगे, आखो सतनाम। इसे करके कवि कहते ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने कहे हुए वचन सदियां तक सदैव सच हन, जिन्हों कोई झुठला नहीं सकता। इस सच नूं मनण वाला अंदरों सुखी होता है। श्री अर्जन की रहत अगारी, भयो ग्रंथ को जो न लिखारी। कवि जी अगला जिक्र करते ने, कहते देसी गुरबाणी दे प्रमाण आओ, धन गुरु अर्जन दे पातशाह जी दे प्यार विच भिजे महान रचनात्मक कवियां दे कवि भाई गुरदास, जिन्हां ने आदि श्री ग्रंथ जी दी बाणी नूं संकलन कीता, लिखिया है रामसर दी पावन धरती ते बैठ के। कहते आओ उन्हां दी रचना को सुना। कवि जी ने कहा ना भी मैं पंथ प्रमाणित चीज़ां तो दसना भी गुरु नानक साहब की कथा अकथ कथा क्यों है, रब की कथा अकथ है, जीवां तो कथी नहीं जा सकती। उन्ना की कह सकते हैं जिन्ना क असीं जानते हैं, जिन्ना क रस माण सकते हैं। ये कह सकते हैं असीं कोई कथावाचक प्रचारक कह सकदा भी मैनूं पता गुरु नानक साहब किन्ने वड्डे, नहीं वड्डा है, वड्डा है, निराकार है। हाँ जिन्ना असीं तैनूं जान सकते हैं पातशाह, उन्ना की नाम लै सकते हैं जिन्ना को सुने, क्योंकि बाणी कहती है गुरु नानक जी सुनिया वेखिया सिर फिर गरभासन भरिया। उते इतना वड्डा जिन्हें गुरु नानक साहब बारे सुन भी लिया, जिन्ना नूं वेख भी लिया, वो कहते माता दे गर्भ आशा च नहीं पैंदा, जम्मण मन च नहीं पैंदा, ते एडा वड्डा सतगुरु आ जिन्हों तकियां तो जीवन मुक्त हुंदा है। कहते भाई उन्हां दे परथाए भाई गुरदास भी लिखदे ने, लिखिया बड़ा वा कमाल है। ताकि कही सुनो अब साखी, श्री गुरदास नाम जियो भाखे। जिवें जिवें भाई गुरदास जी ने गुरु नानक साहब महाराज दे परथाए शब्द लिखे, आओ गुरमुखो तुहानूं सुणाइए। गुरु अर्जन दे पातशाह जी दे मामा जी लगदे ने भाई गुरदास जी, बहुत बड़ा रुतबा है। एक ब्रह्म ज्ञानी सिख ने एक दिन ये भी भरम गई सी, इन्हां नूं भी वहम हो गया सी, ते फिर छेवें पातशाह ने भरम हो गया सी। आउण वाली कथा ते सारे जिक्र आउंदे जाणगे, क्योंकि जदों आपां रूटीन विच सुणदे आ ना, उहदा रस बड़ा अलग है। कदे कदे आके सुनना ते पता ही नहीं लगता भी चल की हो की। हुण भाई गुरदास जिन्हां दी अथाह शक्ति है, गुरबाणी तो बाद जे कोई रचना बड़ी महान है तो भाई गुरदास जी की बाणी है, उन्होंने बाणी का दर्जा मिलिया होया है। जा भाई गुरदास जी ते जा नंद लाल होया, सिर्फ इन्हां दे बचनां नूं गाया जा सकता है सचखंड हरमंदर साहिब की धरती ते। इन्हां दी भाई नंद लाल दियां गज़लां, भाई गुरदास दे बचन, धुर की बाणी, जा दसम दी बाणी गुरु घर दे विच सर्टिफाइड है, यही प्रमाणित है। पर जदों भाई गुरदास का जिक्र आया तो सिखां ने बड़ा नेड़े हो के सुनिया,
ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵਚਨ ਰੱਬ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸੋ ਵਾਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਦੇਉ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਿਰਨਾਮ ਰਹਿਤ ਆਕਾਰ ਤੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਯਾਰ ਵਰਨ ਜਾਤ ਯਾਰ ਬਾਤ ਨਾ ਹਿੰਦ ਜੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਯਾਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਤੂੰ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਹੇ, ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਭਿ ਤੋਜ ਹੀ ਜੇ, ਓਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਨ ਸਾਹੀ ਸਾਹਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਆਕਾਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸਭ ਆਕਾਰ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਭ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਕਾਰ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਆਕਾਰ ਸ਼ੇਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਅੰਗਤੀ ਗੰਗੋਂ ਜਾਣ ਤਰੰਗ ਉਠਾਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਤੋਂ ਅੰਗਦ ਬਣਾਇਆ। ਬਣਾਇਆ ਇਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਲਹਿਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਝੱਗ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁੱਧ ਬੁੱਧਾ ਉਪਜਿਓ ਬਿਨਸੈ ਨੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਰੰਗਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੋਂ ਆਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜੰਜੀਰ। ਜੰਜੀਰ ਤਾਂ ਟੁੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਨੇ ਲਹਿਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਲਹਿਰ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਲਹਿਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ। ਲਹਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਦੇ ਲਹਿਰ ਸੀ ਤੇ ਲਹਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਚਲਤ ਵਰਤਾਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਦਾ ਚਲਤ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ। ਅਮਰਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਾਇਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਵਰ ਬਖਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਉਧਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੋਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਹੋਹਾ ਜੋਤ ਗਾਏ ਸਹਿਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਸਰੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਲਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋਤ ਉਹੀ ਸੀ, ਜੋਤ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, 9 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੰਡਾ ਬਣਾਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜੁੜਾਤੇ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਆ? ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਟਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਕਟਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆਏ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗਾ ਸੁਰ ਨਾਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਤੇ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਖੋਜਦੇ ਲੱਭਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਹੈ?
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜ ਛਿੱਟੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਖ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਰਹੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ, ਉਹੀ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਏ। ਗੁਰ ਅਮਰ ਹੋ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਅਨਹਦ ਨਾਦਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਮਦਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਨਹਦਾ ਨਾਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਰੂਪ ਵੀ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਕੱਲਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਰਦ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨਹਦ ਦਾ ਨਾਦ ਵਜਾਇਆ ਸੁੱਧ ਦਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਮਦਾਸੋਂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਪਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਦਰਪਣ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਸਵਾਰੋਗੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓਗੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਖੀ ਥੋੜਾ ਮਿਲ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਧਰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਇਆ ਸਹਾਰੀ ਮੱਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਗਏ ਆ ਲਾਹੌਰ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਜਾਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹਾਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣੇ। ਜਹਾਜ਼ ਇਹ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹੇ ਥਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਹੇ ਥਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪ੍ਰਗਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਹੋ, ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਉ ਸਦਵਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਏ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਦਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਜੋਤ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਦੱਸਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਸਦਾਇਆ, ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਆਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਧਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 6 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ,
जिथे शब्द आ उत्थे निरंकार है। आखो सतनाम। फिर उन्होंने बाणी कहती है विच संगत हर तब वसै जीओ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੁਰੂ ਕੱਲਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਗੂੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਹਿਰਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੌਮ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਆਪ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਰੀ ਪਾਏ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਜਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜੋ ਆ ਕੇ ਸਭ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਆ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਏ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 20-50 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਬਣਨ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਵੱਟੇ ਬਣਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੰਗਦਾਰ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੋਨਾ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਖੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਚੌਪਈ ਹੋਰ ਲਿਖਿਓ ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਥਾਨਾ, ਪੜ ਕਰ ਗੁਣ ਲਿਓ ਮਤਵਾਨਾ। ਭਾਈ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਥਾਈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਵਾਲੇ ਆਪੀ ਪੜ ਲੈਂਦੇ, ਆਪੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਆਪੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਬਿਰਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ, ਜੇ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਗੁਣਾ ਧਰਮ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ? ਉਹ ਜਿਹੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ। ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਥਾ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗੀ, ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਗਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਭਲਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਢਾਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਔਗਣ ਵੇਖਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਖੱਟਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਦੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਆਹੀ ਹਾਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਠੇਕਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਨਿੰਦਿਆ। ਜਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੁਝ ਖੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਤਾਰੂਗੀ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਗਣ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ।
ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਯਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਮੀਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਛਕਦੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਭਣਾ ਹੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਡਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੇ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੋਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਣਾਈਏ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਂਘਾ ਸਾਡੇ ਜੰਮੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਆਏ ਬੜੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ, ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਲਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਤਾਂ ਸਭ ਪਾਈਐ ਔਰ ਐਸੀ ਚਤਰਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਆਪਾ ਗਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਗਵਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਤਰਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਚਲਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉੱਤਰ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ, ਚਲਾਕੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਗੇ ਮਿਲੇ ਰੱਬ ਰਾਇਆ, ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ ਭੋਲੇ ਭਾਜ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਚਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਚਲਾਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਤੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ 1430 ਅੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਐ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਡੱਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਸਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਰਖਾਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਨੇ। ਪੋਹਰ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਅਵਤਾਰਾ, ਐਸੇ ਲਿਖਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਮਝਾਰਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਵੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸਿਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ। ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧੰਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਓ ਵਿਵੇਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿਨੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਏ। ਏਕ ਘਰੀ ਕੇ ਸਿਮਰਨੇ ਪਾਪੀ ਤਰੇ ਅਨੇਕ। ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਪੀ ਤਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ 18 ਦੇ 18 ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਤਰ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਰਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਨਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਨਕ ਰਾਜ ਵਰਤਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੇ ਆਲੀਨਾ। ਜਨਕ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਕ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਚਲੋ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪੰਥ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਮਿਲੂਗਾ। 108 ਹੈ, 420 ਹੈ, ਅਫਲਾਨਾ ਫਲਾਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੋਏ ਨੇ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸੰਤ 108 ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੋਈ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਾਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਵੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਨਕ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਨਕ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ? ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਕੁਛ, ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਲਈ ਬਣਾਤੀ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਤੀ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਕਰਨਗੇ ਖਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਣੀ। ਉਸੇ ਜਨਕ ਅਵਸਥਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਜੋ ਗਹਿਰਾ ਹੈ ਅਦਬ ਨਾਲ ਖੋਲਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਪਮਾ ਹੈ ਤੇ
को दई जोग भोग दोनों सम कई। ਜਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨੇ ਉਪਮਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਵਰਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਤੇ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਭੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਜਗ ਦੇ ਪਦਾਰਥ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਪਦਾਰਥ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਏ, ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਆਡੰਬਰ ਕਿਉਂ ਰਚਿਆ? ਜੇ ਯੋਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਯੋਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ, ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਪਾਉਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਯੋਗ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ 25 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 21 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਿਰਾਂ, ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵਾੜ ਕੇ ਗਊ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਹਿੰਦੂ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ? ਰਹਿਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਰਾਮਦੇਵ ਵਾਲਾ ਪੇਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਲਾਂਤਾ ਕਰੇ ਦੇ ਗਊ ਦਾ ਪੂਤ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਿਆਰਿਓ, ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਓ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਏ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਪੱਕ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਪਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਿਪਸਟਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੰਨਾ ਖੂਨ ਪੈਂਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾ ਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜੂ? ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਾਪ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿੰਦੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ? ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਝੱਲੇ ਸੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਸਿਆਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਡੂੰਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡਾ ਐਡਾ ਲਿਪ ਕੇ ਮੇਕਅਪ ਬੀਬਾ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਬਣਾਉਣ ਚੱਲੀ ਆ? ਸਤਿਨਾਮ, ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਬਨਾਵਟਾਂ ਨੇ, ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆ ਮਰਦ, ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਰਦ ਰੋਕਿਆ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾਣਿਆ ਏ। ਜਿਉ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਮੇ ਜਨ ਕੋ ਉਦਾਸੀ ਤਿਉ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਭੀ ਸੁਖ ਰਾਸੀ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਕੋਲ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਭੋਗ ਸੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਯੋਗ ਸੀ ਬੰਦਗੀ ਜੁੜਨਾ। ਯੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਯੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੁੜਨਾ। ਮਰਦ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲੀ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਈ, ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸੰਸਰ ਜਾਣੈ ਜੋਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਨਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਯੋਗੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਯੋਗੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗ ਕਮਾਉਣਾ। ਯੋਗੀ ਕਦੇ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਕਦੇ ਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸੱਪ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਦਿ ਬਣਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡਦਾ ਸੀ, ਭਰਤਰੀ ਵਰਗਾ ਯੋਗੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਿਸੂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੁੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਐਸਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਯੋਗੀ ਸੀ। ਯੋਗੀ ਸੀ ਉਹ। ਕਿਉਂ? ਜਦ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਰਾਣੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁੜ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਰਜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗ ਤੇ ਭੋਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦੋ ਫਲਾਣਾ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਯੋਗੀ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਊਂਟ ਪਿੱਛੇ ਚੇਕ ਡਾਂਗਾ ਚੱਕੀ ਵਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਡਾ ਸੀ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਮਰ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਹੋ ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਜੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਐਸਾ ਸੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਜੋਗੀ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸੀ ਜੋਗੀ। ਹੈ ਕੀ ਆ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੁਖੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਗ ਮੁਖ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਯੋਗੀ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਕਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਦੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਮਾਵੇ, ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਜਪੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਉਹ ਭਿੱਜੇ ਨਹੀਂ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਵਾਂਗੋ। ਜਨਕ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਿੱਧ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਖੇੜਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਧ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਘੁਮਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੱਠ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 84 ਦੇ 84 ਸਿਰ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਣਾ। ਐਡਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗੀ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਅੱਗੇ ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ ਝੁਕਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਹੇਤ ਤੇ ਦੂਸਰ ਚਰਨ ਖੋਲ ਅਰਥ ਨਿੱਕੀ ਵਿਦ ਵਰਨਾ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਨਕ ਜੋ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਰਿਆ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਵੇਲੇ ਬਾਪੂ ਮਰ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਛਾੜ ਮਾਰੋ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੇਥੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤਮ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ? ਜੋ ਕਮਲ ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਦਬੂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦਾ ਨਾ ਫਿਰ। ਇਹ ਕੁਝ ਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਭੋਗ ਦੋਨੇ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਰਹੇ ਜਗਤ ਜਲ ਪਦਮ ਵਿਚਾਰ, ਯਾਤੀ ਕਰ ਲੀਜੈ ਨਿਰਧਾਰ। ਤੇ ਕਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਨਕ ਉਹਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਚ ਚੇਤੇ ਆਏ ਨਾ ਜੰਗਲ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਠੋ ਰਾਤ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਪ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਸਾਧ ਇਹ ਹੱਥਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੀ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੁੱਟਣਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੁੱਟਣਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਸੇਖਾਂ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਵਾਲੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਭੁੱਲ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਮਾਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਏ ਸੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਨਕ ਨੇ, ਉਹ ਧੰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਿਆ ਏ। ਦੋਹਰਾ ਅਤ ਉਧਾਰ ਇਹ ਨਿਰਪਤ ਹੈ, ਭਇਓ ਇੰਦਰ ਅਵਤਾਰ। ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਕਾਮੀ ਸੀ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਸੀ, ਲੋਭੀ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਦੇ ਪੜਿਓ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਵਰਗੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਰਾਜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸੁਰਤ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੰਖੇਪ ਚ ਦੱਸ ਲਿਆ ਵੀ ਮਹਾਨ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਬਚਨ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਸੋਚ ਸਾਡੇ
ਆ ਗਿਆ ਘਰੇ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਪੂ ਕੋਈ, ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੇਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਜਾ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਵੇਖਿਆ ਭੱਖ ਦੀ ਭੱਠੀ ਕੋਲੇ ਪਏ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਪਿਆ ਤੇ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸੰਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਇਓ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਆ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਵਾਂਗੂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਵੀ ਪਰਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਰਖਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਛੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ, ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਰਲੀਆ ਕਰੋ, ਨੱਚੋ ਟੱਪੋ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਾਓ ਗੀਤ, ਵੀ ਉਹ ਫੁੱਲ ਭਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਡੁੱਲ ਜੂਗਾ, ਵੇਖਣਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਕਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਪ ਥੋੜੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉੱਤਮ ਬਿਰਤੀ ਬਾਜ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਕਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਆ, ਉੱਚੀ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਗਲਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੈੱਡ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਟੁਕੜਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਆਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਪਰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਢਕਿਆ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਦਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿਹੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਢਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਇੱਕ ਪੈਰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਡੋਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵਿਕਾਰੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਭੱਠੀ ਦਾ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਸਤਾਉਣਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਤ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਦਰਸੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰਦਾ ਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਐਸੇ ਉਪਮਾ ਔਰ ਲਿਖੋ ਜਨ ਕੈ ਕੀ ਸਰ ਸੁਖਕਾਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ। ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ 2 ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਦਾ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦੋ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਘੁੰਮੂ ਤੇ ਇਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਪੱਖਿਆਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਕੂਲਰਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1100 ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਠੋਕ ਕੇ ਲਿਖੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਫਲਾਣਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਜਦਾਨ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਤਾ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰਤਾ। ਕਿਤੇ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰ ਵੀ ਇਹ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਉ ਗਨੇਰਾ। ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੱਚੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਦਿਲੋਂ ਸੁਣੀਏ, ਵਿਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਣੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਗਣ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਗਣ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਮਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਗਦੂਤ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਧਰਮਰਾਜ ਬਣੇ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਤੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ 1 ਘੰਟਾ ਬਹਿਣਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿਣਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਤੈਥੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।